दिनों से लापता बांसबेड़िया का लक्ष्मण चौधरी का हुआ कत्ल। बेरहमी से कत्ल करके उसके दोस्तों ने गंगा नदी में बहा दिया। ये बातें आज खुद मंगरा थाने की पुलिस ने लक्ष्मण के घर जाकर जानकारी दी। इधर पुलिस के मुताबिक मंगरा थाने में शिकायत की बुनियाद पर लक्ष्मण के दोस्त शिवनाथ साव को पहले ही दिन हिरासत में लेकर 10 दिनों के लिए पुलिस रिमांड में लिया गया था, जहां आज शिवनाथ ने खुद जुर्म का एतराफ करते हुए लक्ष्मण साव के कत्ल में अपने 2 शागिर्दों की मदद करने वालों का नाम भी लिया, जिसमें एक का नाम अमलान मल्लिक और दूसरे का नाम विजय सिंह बताया। इधर इस कत्ल की जानकारी मिलने के बाद घर वालों ने पुलिस पर लापरवाही का इल्जाम लगाया। इस पर डीएसपी क्राइम अभिजीत सिन्हा महापात्रों ने साफिया को तहरीरी शक्ल में तफसीलात बयान किया है। उन्होंने जुबानी तौर पर भी साफियों को मौजूद तफसीलात बताया है कि क्या कैसे हुआ। चलिए सुनते हैं। उससे कबल लक्ष्मण के मौत की खबर पाकर घर वालों ने क्या कहा, चलिए सुनते हैं। हम सोचता है कि पुलिस सीबीआई जांच करेगा, यहाँ का पुलिस सब कुछ नहीं करता है। इतना दिन से ले गया है शिवू के, और 14 दिन 15 दिन हो गया, कभी कोनो सुनवाई नहीं है। कहाँ लक्ष्मण के रखा है, कहाँ गुम किया है, कहाँ मार के फेंका है, क्या किया है। रात में आके बोला है सुजीत बाबू हम लोग के घर खुलवाया है 10 बजे रात में, बोलता है कि तुम्हारा लड़का के बात बोलने आया है। सुजीत शिवू बोला है कि मार के और गमछा गला में लगा के और मार के गोली माथा में गंगा फेंका है। हम तो देखा नहीं है कहाँ है लड़का, कहाँ नहीं है। गुम कर दिया, हम लोग बॉडी चाहिए। बॉडी गुम कर दिया है। पुलिस यहाँ का सब बिका गया है, यहाँ से मिल फाड़ी से लेके पूरा मंगरा था। इतना दिन से ढूंढता है। एक दिन आया था, खाली वीडियो करा था, बस नौका लगा 10 मिनट 20 मिनट, उसके बाद चल गया। एक बार कुत्ता लेके एक आया डॉग गया, खाली किलाब में गया और दिखा दिया कि हम आया है, खोजता है किलाब से, फिर डॉग लेके चल गया। पुलिस नहीं खोजता, पुलिस इतना दिन से हम लोग खोज रहे हैं और वो लोग नहीं खोज रहा है पुलिस। बस हम लोग सीबीआई दो जांच करो, हम लोग लड़का के खोज के चाहते हो बद्दो का जहाँ जहाँ ऑफिस है बद्दो के अरेस्ट करो, बद्दो के मारे अरेस्ट करके ले जाओ। पुष्पी देवी चौधरी लक्ष्मण चौधरी का माँ है, बद्दो के उठाओ और बद्दो के ले जाओ और मर्डर केस देखो, मर्डर केस दो। और मर्डर केस नहीं, फांसी चाहिए बद्दो का शिवू के दोनों का, जान का बदला में जान जान हम लोग चाहते हैं। তো সেটা মনে হচ্ছে না, পুলিশরা মানে পুলিশ এসে রাতে এটাই বলছে কি গঙ্গায় মানে শিবু বয়ান দিয়েছে কি গঙ্গায় ভাসিয়ে দিয়েছে, কিন্তু গঙ্গায় যদি ভাসায় তখন তো 24 ঘন্টার মধ্যেই বের হয়ে যাবে। এর মধ্যে পুলিশই ধরা পড়ছে কি পুলিশ মিথ্যে বলছে। পুলিশ তো শিবুকে অনেকদিন আগে ধরেছিল, তারপরে আর 3টে ছেলে ক্লাবের মধ্যে ছিল। ওই যে ছেলেটা আছে ওকে পরশুদিন ধরেছে, আবার বলছে হ্যাঁ বিজয়, আবার বলছে কি ওকে মানে कुछ दिन পর মানে আগেই ধরে নিয়েছিল 24 তারিখে কি কবে বলছে পুলিশ। আমরা এটাই চাইছি একটা সিবিআই যাচ হোক, এর মধ্যে কে কে ইনভলভ আছে, পুলিশ আছে, দাদা আছে, সব আছে এর মধ্যে। দাদা কেন বলছিস বদ্দ বল, বদ্দ কিনে নিয়েছো। এসপি কে না মংরা থানায় গিয়েছিলাম ব্যাস, আর ওর মধ্যে রিপোর্ট করেছিলাম। এইটাই সিবিআই পুলিশ আসুক, একবার ব্যাস এইটাই বেটাকে খোঁজ के निकालो। রাহুল চৌধুরী পুলিশ এসে বলছে কি শিবু মানে বয়ান করেছে কি আমি তোর দাদাকে মেরে এবার মানে ফেলে দিয়েছে, মানে বডি গুম করে দিয়েছে। এইটাই বলার জন্য এসেছিল, এটা বলেছে। তারপরে আমার দাদা জিজ্ঞেস করেছে কি এতদিন 15 দিন পরে তুমি বলছো কি মানে বডি মেরে, শিবু বলছে বয়ান করেছে কি হ্যাঁ মেরে বডি গুম করে দিয়েছে। কিন্তু এতদিন ধরে সুজিত বাবুকে যখন আমরা বলছিলাম কি বদ্ধ গ্রেফতার করার জন্য, তখন বলছিল সুজিত বাবু কি আমি মানে তোদেরকে বললে আমি মানে যাকে তাকে ধরবো না, আমরা যার উপরে সন্দেহ তাকে ধরবো। আমার নাম সুমিত্রা চৌধুরী, আমি লক্ষ্মণের বড় বোন। দেখুন 21শে আগস্ট আমাদের কাছে একটা কমপ্লেন আসে বাঁশবেড়িয়া থেকে যে লক্ষ্মণ চৌধুরী বলে বাঁশবেড়িয়াতে বাড়ি একজন মিসিং আছে। তো ব্যাপারটার ইম্পর্টেন্স বুঝে আমরা ওটাতে একটা মিসিং কেস ইমিডিয়েটলি স্টার্ট করা হয় 21 এবং এই কেস করার সময় যে ইনফরমেশনটা আমরা পাই তাতে জানা যায় 18 এবং 19 যে রাত, 18-19 যে রাত, সেই রাত্রিবেলা লক্ষ্মণ চৌধুরী তার আদার্স ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলি নিয়ে দীঘা থেকে ব্যাক করে আসছিল। পঞ্চাননতলার সামনে নামে ওখানে ও এবং তার এক বন্ধু দুজনের নামে ওখানে শিবনাথ সাউ
বলে একজন ওকে ডাকছিল এবং ওর ওখানে যায়। তারপর থেকে ছেলেটা মিসিং। আমরা ব্যাপারটাকে কেস রেজিস্টার হওয়ার পর এসআই সুজিত রয়, বাঁশবেড়িয়া ফাঁড়ির ইনচার্জ, ব্যাপারটাকে ইনভেস্টিগেশন করেন। পুরো কেসটা ইনভেস্টিগেশন করার মাধ্যমে আমরা যে সমস্ত পার্টগুলো আছে যা একজনকে মিসিং পার্সনকে রিকভারি করার জন্য বা খুঁজে বার করার জন্য, সেই সমস্ত স্টেপ আমাদের নেওয়া হয়। পরবর্তী ক্ষেত্রে ইন্টারোগেশনের মাধ্যমে জানা যায় যে লক্ষ্মণ চৌধুরী যে মিসিং ছিল তাকে মার্ডার করা হয়েছে এবং শিবনাথ সাউ, যাকে আমরা অ্যারেস্ট করেছি, সে এবং তার 2 অ্যাসোসিয়েট অম্লান এবং বিজয়, এই দুজন তার সাথে ছিল। ইনিশিয়ালি ওকে মার্ডার করার পর ওর বডি গঙ্গায় ভাসিয়ে দেয়। দেখুন, মোটিভ যে কী ছিল মার্ডারের পিছনে, সেটা নিয়ে আমরা ইনভেস্টিগেশন করছি। আমাদের হাতে কিছু তথ্য প্রমাণ উঠে এসছে কেন এবং কোথায় কীভাবে কী হয়েছে, বাট সেটা টোটাল আমি আপনার ইনভেস্টিগেশনই আমি আপনাকে জানাতে পারবো, তার আগে নয়। কিন্তু এই মুহূর্তে আমি এটা কনফার্ম করছি যে ও আমাদের কাছে কনফেস করেছে। ক্লিয়ার আমাদের ইন্টারোগেশন ফলে ও কনফেস করেছে। ওর কনফেশন অনুযায়ী আমরা ওখানে পিও রিকনস্ট্রাকশন করি এবং ওখান থেকে আমরা একটা ছুরি এবং একটা গামছা, যেটা মার্ডারের জন্য ইউজ হয়েছিল, সেটা আমরা পেয়েছি। শিবনাথ সাউ, যাকে 10 দিনের পুলিশ রিমান্ডে নেওয়া হয়েছিল, ওকে পিসি রিটার্ন করা হয় এবং ফার্দার আবার 4 দিনের জন্য পিসি আমরা নিয়েছি এই সমস্ত মোটিভ অ্যান্ড আদার্স যে সমস্ত পার্টসগুলো আছে সেটা জানার জন্য। এছাড়া এই কেসটা যেটা স্টার্ট হয়েছিল সেটা কিডন্যাপিং কেস হিসেবে স্টার্ট হয়েছিল। পরবর্তী ক্ষেত্রে আমরা এতে মার্ডার এবং অন্যান্য যে সমস্ত সেকশন প্রয়োজন তা আমরা অ্যাড করেছি এবং সেটা কোর্ট অ্যালাউ করেছে। এছাড়াও আমি আপনাদের জানাতে চাই যে এই ইনভেস্টিগেশন করার সময় আমরা পুলিশের পক্ষ থেকে যে সমস্ত স্টেপগুলো নেওয়া হয়েছে, যেমন আমাদের যে মিসিং পার্সন ব্যুরো থাকে, মিসিং পার্সন ব্যুরো অ্যান্ড সিআইডি থাকে, সেখানে আমাদের প্রপার প্রেয়ার দিয়ে তাদের ওয়াইড পাবলিকেশন করা হয়েছে। ফটোগ্রাফ যেটা আছে মিসিংয়ের, এটা জানার আগেই আমরা করেছি এবং যে সমস্ত মিসিং ফর্ম আছে সেটা ফিল আপ করা হয়েছে। আমাদের অল কনসার্ন মেসেজ পাঠানো হয়েছে। আশেপাশে যতগুলো থানা আছে সেখানে যে ইউডি হচ্ছে সেটাকে ভেরিফাই করা হয়েছে। সমস্ত জায়গাতে রেল স্টেশন থেকে শুরু করে বা আদার্স পাবলিক প্লেস অ্যান্ড আদার্স সব জায়গাতে ফটোগ্রাফ লাগানো হয়েছে, চেটানো হয়েছে। 2 টাইমস ডিএমজি টিম এসে সেখানে সার্চ করে গেছে পুরো রিভার অ্যান্ড লোকাল যে সমস্ত জলা জায়গা আছে। পুলিশের লঞ্চ দিয়ে পুরো এরিয়া আপ টু বালি পর্যন্ত সার্চ করা হয়েছে, পুলিশের লঞ্চ দিয়ে, পুলিশ পার্সোনাল দিয়ে, প্রপার ইকুইপমেন্ট দিয়ে। আমরা যে সমস্ত স্নিফার ডগ আছে তাকে নিয়ে এসে আমরা সার্চ করিয়েছি এবং আমরা চেষ্টা করেছি মিসিং পার্সনকে খুঁজে বার করার জন্য। আদার্স যে সমস্ত পার্টগুলো আছে সেগুলো আমরা কমপ্লিট করেছি। এগুলো ছাড়াও আমরা আমাদের যে ইনভেস্টিগেশনের যে টোটাল আপডেট আছে সেই ইনভেস্টিগেশনের আপডেটটা আমরা কমপ্লেনেন্টকে, অর্থাৎ ডিজিজের যে ফ্যামিলি মেম্বার আছে তাকে জানানো হয়েছে, আমরা জানিয়েছি। এবং এই সমস্ত প্রসেস ছাড়াও আমরা সিসিটিভি, লোকালি যে সমস্ত সিসিটিভি ছিল সেগুলো পুরো টোটালি চেক করা হয়েছে ইনভেস্টিগেশনের স্বার্থে। মানুষজন যারা এর সাথে কোনো না কোনোভাবে ইনফরমেশন পেয়েছে বা টুকটাক যে কোনো পুরো সিকোয়েন্সটাকে সেট আপ করার জন্য, যা জানার জন্য আমরা প্রচুর ইন্টারোগেশন করেছি, পাবলিককে ডেকে নিয়েছে যাদের প্রয়োজন আছে। রিসেন্টলি আবার আজ আমার ডিএমজি টিম এবং ডাইভার দিয়ে পুরো নদী এবং যে সমস্ত জায়গাতে এটা পাওয়া যেতে পারে সেখানে সার্চ করা হয়েছে। প্রসেস চলছে, আমরা আবার চেষ্টা করছি এবং আমরা ডিরেক্টর, ডিপার্টমেন্ট অফ ইনফরমেশন অ্যান্ড কালচারাল অ্যাফেয়ার্স, গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গলকে আমরা পাবলিকেশন এবং ব্রডকাস্টের জন্য পিকচার প্রোভাইড করেছি যাতে এটা পাবলিকেশন হয়, সেটা আমরা করে চলছে। লিফলেট বিলি করা হয়েছে, ফটোগ্রাফস উইথ ডেসক্রিপটিভ রোল মিসিং পার্সনের, সেটা নেবারিং পিএস এবং নেবারিং ডিস্ট্রিক্টকে সাপ্লাই করা হয়েছে। সমস্ত প্রসেস পুলিশের পক্ষ থেকে যেটা করা উচিত এবং করা যায় সেটা আমরা ডেফিনেটলি করেছি। ইচ অ্যান্ড এভরিথিং আমরা ডকুমেন্টেড আছে, সমস্ত প্রসেস কমপ্লিট করেছি। আমরা চেষ্টা করছি এখনও যাতে ওর বডি আমরা খুঁজে পাই। এই মুহূর্তে এইটুকু আমি আপনাকে জানাতে পারি, আন্ডার ভিডিওগ্রাফি ও আমাদের কাছে ক্লিয়ার কাট কনফেস করেছে পুরো বিষয়টা এবং সেই অনুযায়ী পুলিশের যে পরবর্তী পদক্ষেপ ছিল সেটা আমরা নিয়েছি। এখানে স্যার আরও কিছু নাম উঠে আসছে, আর কিছু নাম ওর ফ্যামিলিটা পুলিশের উপর অভিযোগ করছে, কে আমাদের সাথে সাহায্য করছে। ওর ফ্যামিলি বা আদার্স কে কী অভিযোগ করছে সেটা যেমন ইম্পর্ট্যান্ট, তার সাথে যে কোনো জায়গাতে যে কোনো পার্সনকে কোনো কেসে অ্যাড করার জন্য আমার কাছে কিন্তু তথ্য প্রমাণেরও প্রয়োজন আছে। পুলিশ সেই সমস্ত স্টেপ নেবে যেখানে বিন্দুমাত্র কোনো দিকে কোনো অ্যাঙ্গেল আমরা খুঁজে পাবো, ডেফিনেটলি সেই স্টেপ নেবে। আমাদের কাছে যে শিবনাথ সাউ প্রপারলি আন্ডার ভিডিওগ্রাফি কনফেস করেছে ও ছিল এবং ওর সাথে যে 2 বন্ধু ছিল, অম্লান এবং যে ছেলেটি ছিল, ওই 3 জন, ওরা 3 জনে মিলে মার্ডার করেছে এবং ওকে নিয়ে গিয়ে বডি ওখানে ডিসপোজ করেছে।
আমি যদি কোনো ধরনের কোনো তথ্য বা আমার ইনভেস্টিগেশনের মাধ্যমে যদি আদার্স কোনো কিছু উঠে আসে আমরা সেইভাবে প্রপারলি লিগ্যাল স্টেপ যেটা নেওয়া সেটা ডেফিনেটলি নেব। বাকি যে সমস্ত যারাই করছে আমি আপনাদের মাধ্যমেই জানাতে চাই, যদি কারো কাছে কোনো অন্য তথ্য থাকে বা ইনফরমেশন থাকে, যদি কোনো এভিডেন্স থেকে থাকে, তো প্লিজ কাম টু দ্য পুলিশ। আমরা সমস্ত কিছুকে আমরা ভেরিফাই করবো এবং চেক করবো। ডেফিনেটলি আমরা সেটা এগেইনস্টে স্টেপ নেব। ঠিক আছে।